talking anyway and getting to know each other. Мы уже познакомились, немножко разогрелись. One of the times that I've experienced watching someone have a flashback. Один из случаев, когда я наблюдала человека, у которого была вот такая вот вспышка памяти. Our combat trauma book just came out. И вот на тот момент наша книга по боевой травме как раз только вышла. It was at a big event in a major city in the United States. Это было большое событие в одном городе в Соединенных Штатах. Honoring veterans. На котором оказывали почести ветеранам. All of a sudden, a friend of mine yelled out, "Men down! Men down!" И внезапно один человек где-то рядом закричал: все на землю, всем ложиться. Two big Black Hawks helicopters had flown over. И два больших вертолета пролетели мимо. And my friend's husband and another woman veteran were on the ground in a fetal position, I guess. И муж моей подруги и еще там какой-то человек, они лежали на земле и прикрывали голову. And they were yelling, "Down, down, down!" Они все кричали: ложись, ложись. They were back in Iraq. Они снова переживали ситуацию в Ираке. That's a flashback. Вот это и есть флешбэк, вспышка памяти. I'm going to talk about the definition of a flashback. Я дам определение вспышки памяти. We're going to talk about signs and symptoms. Мы будем говорить о симптомах. And then we're going to talk about practical things that you can help someone get out of a flashback. И о практических способах помочь тем, кто страдает флешбэком. So according to psychiatrists, как утверждают психиатры, a flashback is a sudden and disturbing vivid memory of an event. Флешбэк или вспышка памяти – это внезапное и очень сильное воспоминание. Do you have the notes for this class? And translated into Russian? Probably not printed out. They didn't print it? It's not in your folder? Not here. У нас нету распечатанного, поэтому... You stood out student notes. Джефф заведовал этими штуками. No, there is another session. Okay. Well, this will at least give you an idea in English where I'm going. Надо будет у Джеффа спросить, потому что тогда не было в папках, оно на подоконнике лежало. So it's a sudden and disturbing vivid memory of an event. Did you say that? Это, да, внезапное и очень сильное воспоминание эпизода из прошлого. It happened in the past. Того, что происходило. And is typically the result of a psychological trauma. И это типично результат полученной когда-то психологической травмы. Flashbacks one of the hallmark symptoms of post-traumatic stress disorder. Флешбэк – это один из ярчайших симптомов посттравматического стрессового расстройства. It's described as intrusive sensations. Он описывается как интрузивный такой, насильственно вмешивающийся ощущение, Emotions and reactions from the past. включающие эмоции и реакции, которые человек имел в прошлом. Which can come into a trauma sufferer's present-day life. И все это может внезапно проявляться у человека в его уже текущей жизни. One of the main indicators that trauma may be part of a person's life. Один из указателей на то, что вот это явление является частью жизни человека. That they keep reoccurring, this trauma keeps coming back to them. Вот что травма снова как бы проявляется, снова вот и снова с ними происходит это. Thoughts and pictures of what occurred can show up in forms of dreams and nightmares. Разные картины возникают, например, во сне. Sometimes the memory of their trauma can just slip into their everyday life in their thinking. Или вот картина из прошлого вдруг предстает перед человеком посреди вот какой-то жизненной ситуации, внезапно. Sometimes they become so sensitive to being triggered. И иногда человек настолько чувствителен к триггерным ситуациям,
they can experience a flashback that actually makes them feel and act like they're in the moment. Что человек начинает вести себя буквально, как будто он в той ситуации. Вот в этот момент он полностью проигрывает это. I had a woman who had been raped repeatedly growing up as a little girl. У меня был случай с женщиной, которая претерпела изнасилование в детстве, и вот с ней потом в жизни вот эти воспоминания преследовали ее. And she was triggered in front of me. И прямо вот при моем присутствии был такой вот у нее случай, что... And I watched her re-experiencing being raped. И я наблюдала просто, как вот ее реакция проявлялась во внешнем, в поведении, как будто она ее действительно сейчас насилует. She remembered it in her mind. Это то, что отпечаталось в мозгу. But she also was feeling it in her body. Она и видела как картины, какие-то ситуации, и она чувствовала, вот ощущения физические присутствовали. So I watched her right there. Я просто это наблюдала, это как припадок. Being raped. Как будто ее насилуют. I didn't know how to bring her out. И я не знала, как ее вытащить из этого состояния. And I felt helpless. Я чувствовала себя беспомощной. That's why this class is so important. Вот почему так важен вот такой вот класс. There's going to be a lot of men and women coming from the front lines and behind the front lines, the medical teams. Много будет людей, которые приходят с фронта или которые не на фронте, но вот как медики, команды помощи разные. Who will get stuck in some of those traumas. Которые могут оказаться застрявшими вот в таких вот симптомах травмы. And they will re-experience everything again. И они снова и снова полностью переживают все событие. Being re-traumatized. Снова травмируются. So, yeah. Можно еще спросить, Question. когда у человека вот у него эта вспышка памяти, и, допустим, у него есть какое-то оружие под рукой в мирной жизни, он может ранить окружающих? Well, why a flashback? In that moment, if there is a gun, some kind of weapon, something dangerous at hand, can that person be dangerous for people around? Совершенно. Yeah. Да. I've seen people, I've heard stories like we have a friend who he had an explosion go off next to him. He watched his car being physically picked up and turned, and he saw himself in the car. And when it wasn't real, but by the time it stopped, the flashback stopped, he was outside the car on the ground. He doesn't remember how he got there. У нас был знакомый, который вот его флешбэк состоял в том, что вот машина его взрывается, то есть он вот, зная это, он должен выскочить из машины и укрыться. И он видит, как машина взрывается, перевертывается в воздухе. И вот в один из таких вот флешбеков он очнулся как бы где-то вне машины, уже на земле, действительно. То есть он не помнил совершенно, как он там оказался. Many wives reported their husbands waking up with a nightmare. That's a flashback in their nighttime dreams, and he's choking her. И многие жены говорят, что просыпаются от того, что муж душит ее, а просто он в этот момент переживает флешбэк, вот связанный с ночным кошмаром, переходящий вот в реальность. In America, we have a holiday called the 4th of July, where we celebrate our independence and we have lots of firecrackers go У off. нас в Америке День независимости, 4 июля, очень торжественно празднуют, как правило, это салюты. Kids get them and they pop them off in the streets. И дети ходят со всякими хлопушками It's по a very улице. bad time for veterans. Очень тяжелое время для ветеранов. My friend, this couple knew that this was going to be a problem, so they gave the husband medication to make him sleep that night. И у меня one person or couple? Well, the couple, the wife gave her husband a pill to help him sleep. Я знаю пару, у которых жена, зная наперед, что она мужа своего как бы предохраняет, дает ему снотворное в этот день, чтобы он... Fireworks went off in the neighborhood.
she heard a thump upstairs on their bedroom floor. Там upstairs. Yeah, there was a... She could hear them. Да, когда вот в салюты, то она вот слышит, как что-то там по крыше падает. So she ran upstairs and threw open the bedroom door. Значит, она выбежала, открыла дверь. And her husband had a gun pointed at her, a rifle. А ее муж направил на нее оружие. Ружье. Yeah, and luckily she was able to call his name out and bring him into the present. То есть, ей удалось вытащить его из этого состояния, она его позвала по имени, как-то он очнулся. I know a lot of wives that don't sleep with their husbands. Я знаю много жен, которые не спят в одном помещении с мужьями. Yeah, it's scary and it traumatizes the wife. Опасно для жизни жены. So flashbacks can occur anytime. Для жены тоже травма своего рода. Поэтому флешбеки могут настигнуть человека в любой момент, неожиданно. Anniversaries of the bad incidences that happen. Конечно же, особенно триггерными ситуациями являются годовщины, какие-то случаи, слухи, информация об авариях или о чем-то. Our son, when he came back from Afghanistan, he had a bunch of friends over sitting on our front porch. И наш сын вернулся, когда из Афганистана, вот у него куча друзей, которых они обычно сидят где-то на пороге. Nothing seemed to set him off particularly. There wasn't anything that we know of that set him off. He had a flashback. И вдруг у моего сына, значит, они сидели с друзьями, и у него случился вот этот приступ, флешбэк, совершенно как бы без причин, без видимой причины. But he was back in Afghanistan and he was yelling people, get down, get down, get down. Он был опять в Афганистане и кричал, чтобы все ложились, то есть он опасность какую-то. He was crawling on the ground, keeping low. Он ползал по земле, держался близко к He земле. didn't know where he was. Он не осознавал реальности, в которой он. He did have a couple of beers with his friends. Да, он, конечно, выпил пару кружек пива с друзьями. That could have done something. Может быть, это тоже как-то спровоцировало. That's the only thing we could think of. Не знаю, мы только можем предполагать. So, flashbacks can be debilitating. That means that it can make them so they can't do anything. They're in the moment. Флешбеки могут совершенно выбивать человека из колеи обыденной жизни. It can be made worse by the people around them, how they act. И эта ситуация может усугубиться, если люди, окружающие, ведут себя неправильно. Like I said, seeing someone having a flashback can leave you feeling helpless. Что значит неправильно? То есть, конечно, если человек посторонний видит чей-то приступ флешбека, то человек может чувствовать себя беспомощным, быть сам напуганным. Our task is to help the individual normalize and then reframe that flashback. That's hard to normalize. So that it's normal for you to have this flashback. It is normal. Задача наша, как окружающих, да, помочь человеку понять, что его симптомы это нормально, это не что-то такое ужасное. You don't shame them. Чтобы он не стыдился этого, чтобы он не угнетал сам себя за это. And you try to help them see their flashback within a story, their story. И нужно помочь увидеть, помочь этому человеку осознать свою историю и как бы понять, что его флешбэк, его эта вспышка памяти, это просто часть его истории, неизбежная. You want to, I'm trying to think, de-escalate the reactions of that flashback. И наша задача снизить, сгладить проявление силу этих флешбеков. They've been told or already believe the advice that forgetting is the only way to cope and that time heals all wounds. Людям обычно говорят, что время исцеляет, и что единственный способ выздороветь – это подождать, и пока оно все забудется. They've all been told at one time or another that this would just be behind them, and they just need to look to the future. Обычно людям говорят, что, оставь свое прошлое позади,
не мучай себя, смотри в будущее, то есть как бы на человека возлагают ответственность. Just get over it and move on. Просто не обращай внимания, продолжай жить дальше, так обычно говорили эти люди. But this, what I'm going to say, is very important. Но вот что я собираюсь сказать, очень важно. When all of us can grasp that a flashback is the mind's attempt to make sense of an important event. Мы должны понять для себя, что флешбэк – это попытка мозга, попытка разума осознать происшедшее. That is a very important and significant, life-changing event. Осознать происшедшее как важное, как что-то значимое, как просто факт. То есть мозг пытается справиться с тем, что произошло, и это нормальная реакция мозга. So it's actually a normal reaction. Это нормальная реакция. And it's a way of us adapting to the situation. And when they know this, then some of that pressure is relieved. Это попытка организма адаптироваться к ситуации, и это нужно просто понимать и... Какое время это? Насколько это затягивает? What time is needed for the person to hear? As much time as they need. По-разному. Сколько нужно человеку, столько оно и происходит. It depends what tools they have, what support they have in their family. Конечно, поддержка и With their battle buddies. инструменты психологически, да, применяемые, могут сгладить и помочь ускорить. Sometimes it's good to know what their triggers are. Иногда, конечно, помогает, если знать, что является триггером. Sometimes some of them need to be desensitized with those triggers. Может быть, человека нужно провести вот через терапию психологическую десенситивизации, то есть чтобы он перестал быть чувствительным к триггеру. I have a friend that husband and both her sons, both their children, were in Iraq together. Я знаю семью, где и отец, и двое его детей сыновья были в Ираке. So this should be a sensitive family. Представляете, насколько чувствительна семья и сколько триггеров может быть? The first time the oven door slammed. Первый раз, когда вот дверь где-то хлопнула, The father fell to the floor and did this. отец бросился на пол и закрыл голову. And the wife and the two sons just laughed at him. А жена и сыновья просто смеялись над ним. It's military humor. Ну, это военный юмор. And they did it again and again. И снова и снова такое происходило. But what it did was kind of de-escalate it by just making it something, okay, this is just normal. Ну, просто что происходило? Он просто таким образом пытался снять вот это напряжение, то есть чтобы в шутку как-то это все привыкли, что это шутка. It's something to laugh at. Просто попытка смеяться над собой. Вот. And they kept slamming doors. И вот они снова и снова хлопали дверью. Eventually he didn't do it. В конце концов он перестал падать на землю при каждом хлопке. I wouldn't suggest that normal. В норме я бы такое не порекомендовала, такой жесткий, опасный способ лечения. But when you have a family like that, that was normal for them. Но эта семья, можно сказать, уже не была вполне нормальная, то есть они себе это позволили. Sometimes the best medicine is laughter. То есть иногда лучшее лекарство – это смех. And that's actually biblical. Это даже по-библейски где-то. А если вот, наши в основном лечат такие флешбеки алкоголем, это же затягивает процесс выздоровления. What if someone tries to treat flashback with alcohol? No, that's really stupid. Does it aggravate? Oh, it does aggravate it. Это It может definitely does. Может ухудшить это. They get in combative mood. I mean, that's when they get combative, when they start hitting and fighting. Они чувствуют опять себя в состоянии готовности к драке, такой адреналин, то есть когда они подвыпившие, это как бы раскрепощает их реакции, они как бы в этом That's a real problem in our military. Это проблема среди военных, и у нас тоже. You see, for a lot of our guys out there, they can't be emotional, but it's okay to show anger.
Многие ребята у нас, значит, они не очень эмоциональны, но гнев они как бы выражают, и в принципе, ну понятно, тут можно понять, что гнев это... Hit something, punch something, shoot something, blow something up, but don't cry. Стукнуть кого-то, взорвать что-то хлопнуть и совершенно не переживать, не заморачиваться об этом. Гнев выразить свой. Для них это как естественная такая реакция. So we're going to talk about how to help someone who's having a flashback. Просто факт. Итак, если у человека есть флешбеки, приступы, вспышек памяти. One way you can help is by naming it. Первый шаг к помощи — назвать все своими именами. Not everyone knows that they're suffering a flashback. То есть человек может не понимать, что с ним происходит. Вы даете определение его состоянию, и он начинает понимать. Huh? That's good. Okay. So naming it, saying, well, you just had a flashback, kind of de-escalates some of that's scared Это feeling. один из способов деэскалации, то есть сглаживания. То есть вы говорите, вот у тебя флешбэк сейчас, или у тебя вспышка памяти, просто ничего страшного. The second thing you can do is remind them to breathe. Второе, можно напомнить человеку, чтобы он дышал. When a person is scared, they stop normal breathing, and as a result, their body begins to panic because of lack of oxygen. Когда человек напуган, он забывает, он перестает нормально дышать. И когда кислорода в организме не хватает, организм начинает реагировать стрессовым образом. Lack of oxygen in itself can cause a great deal of panic feelings, Возникает чувство паники such as pounding head, и, соответственная реакция, tightness, поведение. То есть, sweating, проявление в теле при этом, значит, потение, нехватка вот удушья. feeling faint. Okay. Shakiness and dizziness. Трясущиеся руки, головокружение. Ну, иногда вот я что говорю, смотри мне в глаза. And I tell him to breathe with me. И я говорю, дыши со мной. And we just breathe in and out. И мы просто вместе ритмично дышим. And we do deep breathing down here, bring it here. Глубокое брюшное дыхание. Shallow breathing gives you that panicky feeling. Если грудное дыхание, оно поверхностное, оно наоборот панику But when нагнетает. they can breathe down here and you can see their Глубоко stomach набирать going in and out, воздух в живот. that helps them to breathe more normally. Хорошая вентиляция, тогда больше кислорода. Okay, the next thing you can do is acknowledge their feelings, but remind them that the feelings and sensations they are experiencing are memories of the past. Второе, следующее, что мы признаем чувства и переживания и ощущения человека как его реальность, но мы напоминаем человеку, что то, что он сейчас переживает, это просто память, это просто фантом. На самом деле все это не происходит. One of the things you can do if someone is worried about future flashbacks is to have them select an item which can be a cue for them to sort out with what they're experiencing is real or not. Okay, you want to just read that? Okay. Что еще можно, это по поводу боязни будущих флешбеков. Это можно помочь человеку выбрать какую-то тему, которая мог бы быть подсказкой, то есть чтобы человек сам различал то, что происходит с ним, это просто он в памяти его переживает, или реальность, то есть какой-то момент какой-то вот, который человеку помог бы разобраться, реально это и переживание или нет. It could be a ring or a necklace. Это может быть кольцо или ожерелье, что-то. It could be something in their pocket. Что-то в кармане лежащее. A coin or a pocket knife or ножик. Keychain. Или ключи. It helps them to connect them with their current reality. Это то, что привязывает их к реальности настоящей. So when they have a flashback, if they can touch that item, it says, okay, this is the here and now. It helps them to bring them now into this moment. И в момент флешбека человек где-то берет, прикасается, видит эту вещь, и это как-то напоминает, это привязывает, удерживает его вот
полная картина развертывания. So it helps them and remind them to breathe slowly. Опять-таки напоминайте им дышать медленно. And this helps to ground them into the present, not in the То есть past. это напоминает им все, что, значит, нужно делать, дышать, и что они в другой реальности, что они в настоящей реальности находятся. Another thing you can do is, if they can, to talk about what they are seeing and what they're smelling and what they're touching or hearing. Еще один способ попытаться вызвать человека на разговор, то есть чтобы он рассказал, что он в этот момент ощущает, запахи, зрительные образы, звуковые. Helping them talk about it helps them to process it. Когда человек проговаривает происходящее с ним, это помогает ему, мозгу его перерабатывать, обрабатывать это. But if they're not ready, don't push them. Но не настаивайте, если человек не готов к этому. I find that when people can smell it and feel it, when they talk about it, it takes them from one part of their brain to the other part of their brain, the cognitive. Когда человек вот что-то ощущает, и он это говорит, рассказывает о своих ощущениях, там запах или звуки, это как бы переносит эту информацию из одной части мозга в другую его. It helps them to create their story. Где уже происходит аналитическая переработка его истории, и это помогает скорректировать, как бы сгладить всю эту историю. It kind of puts it on a timeline. Чтобы не застревать на одном, а как бы растягивает события во времени, как они просто происходили. One thing we have that we can give to people that most people can't give is the context for their suffering. А большинство людей, в принципе, могут дать контекст своего страдания. As Christians, we have that context. Может быть, наоборот, люди не понимают контекста, но мы, как христиане, понимаем общую картину. So there's their story, but there's other stories that are going on, and some of the stories interconnect, but there's a whole bigger story in that. Человек сосредоточен на своей истории, но мы помогаем ему увидеть, что есть еще другие истории, и есть вообще общая картина происходящего в мире. One of the things I did with our son, he took a lot of videos on his helmet. They have these GoPro cameras, so they can take him into action and have everything recorded. At war. У нас сын делал много, значит, видеозаписей. У него там на шлеме была камера, которой он мог снимать события, когда он был на войне. So we sat down and watched them with him and had him tell us his stories around it. И мы, значит, садились вместе с ним и просматривали эти видео, и он озвучивал, рассказывал события. It wasn't easy as parents to watch bullets banging around your son and watching the walls with chips going off. Но для нас, как родителей, нелегко было все это видеть, как пули летят, как щепки откуда-то, как что-то. But it helps him to have context for his stories. Но ему это помогало составить контекст его истории. But not easy for the parents. Для родителей нелегко. So another thing you can do is to help them identify their triggers. Еще что можно помочь человеку идентифицировать свои триггеры. A definition of a trigger is anything as an act or event that initiates. Что такое триггер? Определение. Это что угодно, может быть, что провоцирует. Yeah, that initiates or precipitates a reaction to a series of reactions. Стимулирует реакцию памяти или серию реакций. Knowing what the triggers are is half the battle. Зная, что такое триггер, это, считайте, вы победили наполовину. It can be gunshots, Эту ситуацию. Это могут быть какие-то звуки, как выстрелы, sirens, звуки сирены, tire screeching, tires screeching, скрип шин, колес, burnt meat. горелое мясо, запах. We had a lot of guys, white garbage bags along the road, floating along the road. Белые пакеты мусорные где-то по дороге валяющиеся. Bridges Мосты. and driving under bridges.
I mean, so knowing what those things are and knowing like with our son what his triggers are, we can do what we can to minimize. То есть это могут быть любые явления, события и так далее. Зная вот эти триггеры. Like we were watching a football game, American football game. Вот однажды мы смотрели американский футбол, игру. And they put on an air siren. И там, значит, воздушная сирена, как-то звук был похож. Can you imagine what that did with our crowd? Кто бы мог подумать, что там сирену включат. Представьте себе, что происходило. I'm surprised there weren't more veterans that were acting А там out. же в толпе в зрителей много было ветеранов. But really, what's really hard is when you have a family member with those triggers, they can become your triggers. Каково было этим людям там. И представьте, если член семьи имеет какие-то триггеры, то для других членов семьи это событие тоже может стать триггером. Yeah. Уже вторичная травма. I'm going to be talking a little bit about that tonight when I talk about secondary trauma. Мы будем говорить о вторичной травме сегодня вечером, и я буду это освещать. We start walking around in tiptoes in certain things. Мы немножечко так подходим на цыпочках, то как некоторые. And when that air siren went off, I'm like this. I took a deep breath and I was like, okay, prepare for action. Something's bad's gonna happen. Когда сирена зазвучала, я тоже так напряглась, думаю, все, надо что-то делать. And that's what, I mean, that's how much it impacts families. Такое вот влияние на семьи. And I think I did mention anniversary dates. Кажется, я говорила, что даты, годовщины тоже могут быть триггерами. We had a woman veteran live with us for 3.5 years who was a combat medic. У нас была знакомая ветеран-медик. Она была в боях, и 3.5 года она жила у нас. She was there at the beginning of the Iraq War. Она была в начале иракской войны, and experienced a lot. Много пережила. And was 100% disabled with post-traumatic stress disorder. И она на 100% была поражена посттравматическим расстройством. So we made a timeline of her time in Iraq. Мы составили временную шкалу ее пребывания в Ираке. And we kind of just went, okay, here's her time in Iraq. This happened here, and we wrote down what the dates were, and she told me what the stories Мы were. вместе с ней рассуждали, что вот здесь произошло то-то, здесь то-то, и вот мы помогали ей рассказать о каждом событии. And I put it on my calendar. Я все это поставила в мой календарь. Because the 2 weeks before and the 2 weeks after, they could be triggered. Потому что за 2 недели до события годовщины и за 2 недели после, вот это может быть триггерным периодом. I don't even know a nice way to say this, but they act out really badly sometimes during that 2-week, 4-week Я вам скажу, period. что в течение вот этих вот недель до и после триггерного события годовщины люди могут вести себя очень даже плохо. And sometimes they don't know why they're being such a jerk. И они просто сами не понимают, что с ними творится, и вот они не могут удержаться, какие вот они перевозбужденные. So we've done the same thing with our son when he came back. We know his То же самое мы anniversaries. проделали для нашего сына, когда он вернулся из And it prepares us as a family. То есть для нас, как для семьи, это уже такой вот стиль жизни. To have a little more tolerance and kindness. Значит, в этот период семья, родные должны больше толерантности и доброты проявлять. But as our combat vet, the Iraqi war vet woman said, just because you have PTSD does not give you permission to be an ass, is what she said. Но, значит, в отношении той женщины мы говорим, что только из-за того, что у тебя посттравматическое расстройство, это не значит, что ты можешь всех, значит, манипулировать, всех послать и творить, что хочешь. That's military speak. Это военные, да, между собой так говорят. I always warn Christians in our country that military people have a different language. Вы, наверное, понимаете, у вас, как и у нас, у военных есть свой сленг. So you can't be offended all the time. Поэтому, те, кто уже привык в семьях, они не обижаются. My son was raised in a very Christian home.
Хотя мой сын вырос в очень христианской семье, Let's just say he speaks military language now very fluently. но я вам честно скажу, он свободно говорит на армейском сленге. Okay, so we talked about helping to identify triggers. Now we're going to talk about how to identify early warning signs. Итак, мы дали определение триггеру, мы знаем, что полезно определить для себя, что является триггером для человека, и теперь признаки надвигающегося. Ну, я еще спрошу по поводу Триггера. триггера, да. Есть ли разница, вот когда страдает женщина и страдает мужчина? Is there a difference when a woman suffers or a male suffers? From what I've seen, women are a little bit more honest about their emotional. Ну, то, что я наблюдала, женщины более откровенны в эмоциональном своих переживаниях. And more eager to talk about it. Они больше склонны говорить об этом. We need to process by talking. То есть женщинам по природе свойственно как бы обрабатывать информацию через проговаривание. Whereas men, to get them to open up, a lot of times you need to be doing something with them. А через разговоры легче вызвать женщину на разговор, а вот с мужчиной, чтобы вызвать на разговор, нужно с ним что-то делать. То есть совместные дела. Building something, going for a Что-то walk, строить, где-то на прогулку. target practice with them, fishing, Рыбачить, еще что-то делать. Что-то с ним. even watching his films that he took during his battles. И даже смотреть вот эти ужастики войны, которые он наснимал там. That's just, I mean, that's the difference. A woman will go for a cup of coffee, a guy go off and shoot some guns, and that's when they talk. Таким образом, значит, можно расположить его к разговору. Так устроены женщины и мужчины. Женщинам достаточно чашечки кофе, и процесс пошел. Мужчинам нужно пойти вместе пострелять, чтобы они разговорились. Our men's retreats for soldiers, we have campfire time. У нас для мужчин, для солдат есть время лагерное, And we let them smoke a cigar когда мы позволяем мужчинам курить сигары, and have one beer, выпить бокал пива and they talk for hours и говорить часами. because that is their culture. То есть мужчины тогда могут говорить часами, потому что они так устроены. And some Christian communities would not agree with it, but we felt like that's where they felt safe. Некоторые христианские общины это не приемлют, но мы лично считаем, что это приемлемо, и поскольку так мужчины чувствуют себя как бы в безопасности, расслабленно. And that's where they felt that camaraderie. И таким образом для них это как бы родная ситуация. And we try to do as much as we can to help those guys be in a safe place where they can talk. That's more Мы important. стараемся как можно больше помогать вот мужчинам, страдающим ПТСР. I see you shaking head, yes. Они чувствовали себя комфортно и чтобы меньше страдали. That okay? All right. So some of the early warning signs that the person can be slipping into a flashback. Ранние признаки, первичные признаки того, что человек вот-вот окажется в тисках флешбека. Sometimes, for example, a person's surroundings starts to get fuzzy. They're unfocused, blurry. Нарушение фокусировки, зрения, легкое головокружение. Иногда это может быть симптомом. Sometimes they can feel like they're losing touch with reality, their surroundings, other people. Иногда человек может это ощущать, такое общее чувство, что потеря связи с реальностью. One of the ways that you can help them to prepare for flashbacks is to help them to think about what are they thinking about or feeling or experiencing before they have the actual flashback. И как еще вот можно помочь человеку, когда у него вот-вот начнется флешбэк, значит, пусть он расскажет, что он чувствует и о чем он думает в этот момент, то есть что сопровождает внутренние его мысли, сопровождает вот, или предшествует этой реакции. Sometimes you can ask them what methods they used in the past. Может быть, спросить его, какие методы он использовал в прошлом. Does that make sense? Если он как-то пытался справиться. So the more you can fill their story with
things that can, how they feel before an event, before they have a flashback, what happens in the flashback, to tell the story in the after the flashback. The more you fill out this, that helps them to process it, which helps dissipate those symptoms of flashbacks. Чем больше проговаривает человек, чем больше он заполняет свою временную шкалу, что было во время события, как он чувствовал, как делал, что до, после, во время флешбеков, как он чувствует себя и какие предшествующие его состояния, мысли и пост. Тем больше и больше вот это заполнено, значит, тем больше это помогает ему справиться, его мозг прорабатывает это. So I'm going to be talking about some grounding methods. Мы говорим о базовых методах. We talked about that touch of that coin or that ring or whatever. Ага, нет, имеется в виду что-то приземляющее, заземляющее, какой-то предмет, который удерживает его в реальности. So what you're doing is you're going to try to help a person who's living in the past and now bringing them back into the present. То есть это помогает человеку не погружаться полностью в прошлое, а вот снова в настоящее притягиваться. One method is the counting method. Один из методов это подсчет. Counting backwards from 100. Считать от 100 к 1 до 1. My husband Chris talked about how that PTSD and emotions is in the right side of the brain. Обратный счет, то есть нагрузить мозг. Мы знаем, что в правой части мозга вот эти все явления, флешбеки, переживания повторные, а мы нагружаем левую часть. This helps to take them from the right brain back into the left brain, Человеку нужно сосредоточиться и считать внимательно обратный счет. which is your cognitive and less of the Мы feeling. включаем когнитивную функцию и стараемся таким образом заглушить чувственную. Sometimes sound is a way you can ground them. Иногда звук может помочь человеку заземлиться. Да? You can turn on loud music, a favorite song of theirs that is a happy. Например, включить громкую музыку или включить что-то веселое. Sometimes it's just helping them to listen to their own breath, their own breathing. Или пусть человек сосредоточится на своем дыхании, пусть слушает свое дыхание. It could be people, it could be birds, it could be traffic. Или на каких-то людях сосредоточиться, на птицах, на движущихся машинах по дороге. Another way is through touch. Еще можно прикосновением. For example, have them touch their clothes, feel something, if they got blue jeans on. And Человеку в этот момент нужно прикоснуться к своей одежде или что-то вот ощутить. or if they're sitting down, to feel the chair. Получить дополнительные ощущения, или там стул ощупать, или что-то реальное, где он находится. Pour some cold water into their hands. Холодная вода на руки ему полить. When our son had his flashback on the front porch, we put a piece of ice in his hand. And Когда у нашего сына был флешбэк, вот там на крыльце, мы положили ему в руки кусочек льда. these are ways to help bring him into the present. То есть и такими способами как бы обращаем мозг к реальности. Another way is through smell. Еще запахи, то есть ощущения. A stick of gum. Резина. Is that what that is? Стикер. Yeah, a stick of gum. Громко. Жвачка. Good smells. Don't use bad smells. В общем, имеется в виду хорошие, приятные запахи. Something that brings positive Что-то memories, позитивное. not negative. Что человек Some of the guys get gross. ассоциация позитивная. So good smells. Our son, we got a cinnamon stick. Ага, значит, палочки вот эти вот And we курящиеся. just put it in front of his nose. У нас, значит, It's strong scent, but it's a good scent. такой Ароматический. ароматический, да. Yeah. Это сильный запах такой. Another thing you can do is taste. На вкус. Какие-то вкусовые ощущения ему подсунуть. Sometimes a little lemon, Немножко лимона, something sour. что-то кислое. Just something has an intense taste, whether it's Ну вот sweet or sour or spicy. сильный вкус. Или сладкое, или кислое, или острое.
if they're safe to be touching. Ну, если безопасно к человеку прикасаться, там, манипуляции все эти проводить. And another way is through sight. Если ему это не хуже не делается. We had our son look at the clock and say, what Или time is it? обратить внимание человека на что-то, на зрительное что-то восприятие. Мы говорим сыну, например, посмотри, который час. So you see, a lot of this is using their senses. То есть использовать ощущения физические, чтобы отвлечь мозг от переживаний психологических. Okay, we're going to go to the next thing, which is about developing a safe place. Следующее – это обеспечить безопасность, It's so important for them to have a safe place. чувство безопасности, обеспечить место человеку, где он чувствует себя безопасно. Because it's in the safe places where they're going to be able to talk about their stuff. Потому что только в безопасном It's месте like the campfire. человек может говорить. Например, вот у нас это лагерный костер. Да? If they're feeling unsafe, they're not going to share anything. Если человек не чувствует себя в безопасности, он не будет делиться. You also need to know that when they're in a safe place and they start to talk, they will say things that they normally won't say or do. И будьте готовы, что когда человек чувствует себя в безопасности, когда он начинает говорить, он может говорить такие вещи, которых в обычной нормальной жизни не скажет. And they will test you to make sure you're a safe person. И в то же время человек будет испытывать вас, насколько вы надежны, насколько вы способны на самом деле выдержать то, что он может. You guys know what I'm talking Вы about. понимаете, о чем я говорю. I had one lady, she grew up being abused. У меня знакомая одна из женщин, она с юности, и она переживала насилие. I swear she tried to do everything for me not to like her. И я вам точно скажу, она делала все, чтобы я ее не любила, чтобы она была мне неприятна. She wanted to just push me away, Она просто хотела отодвинуть меня, оттолкнуть меня от своей жизни. so I would treat her like everybody else. То есть, как со всеми поступала. People need to have a safe place and a safe person in order to talk about this stuff. Но она не доверяла. То есть людям нужно чувствовать себя в безопасности, и тогда они только будут доверять. When we had that woman veteran living with us, Говоря снова о той женщине-ветеране, враче, которая жила с нами, one of my sons was in the living room and he was having a pillow fight with his girlfriend. один из моих сыновей был в гостиной, и, значит, они там со своей невестой, со своей девушкой подушками дрались. So the girlfriend saw my friend walking by the door and she said, "Help, help!" И моя вот эта знакомая подошла к двери и начала кричать: «Помогите, на помощь!» So my friend ran into the room and took my son down. И значит, она вбежала в комнату и сына, значит, к полу прыгнула. And my son looked at her and knew that she wasn't there. И мой сын на нее посмотрел, он понял, что она не здесь сейчас находится. She was triggered. У нее триггер просто произошел, триггерная ситуация была. So he threw her off. Он ее отбросил. And she went out one door. Она вышла в одну дверь. He went out the other door. Он вышел в другую дверь. And I'm going, what happened? А я зашла и говорю, что происходит? She told me what happened and kept walking out. Она сказала, что происходит, и продолжала. Now, my son was about 16. Сыну было моему 16. I went to him and asked him what happened. Я к нему подошла, что случилось? I went back out to her and I told her, this is a mama bear, okay? You gotta understand this. As a mama bear, I said, I'm torn between giving you a hug or punching you. Окей. А я как мама-медведица, значит... And I don't She know, was a mama bear or you were? I was the mama bear. Я была как мама-медведица, конечно, защищающая свою And I детей. told her, honestly, I don't know whether I want to hug you or punch you. А я ей честно сказала, не знаю, мне тебя обнять или мне тебя стукнуть. Anybody can relate to that? I'm not a terrible person. Если кто-нибудь меня понимает, поддержите, что я не такая уж плохая. I went back to my son and got my kids all downstairs and we had a little family meeting. Значит, я вернулась к сыну, созвала семейство, и, значит, у нас был экстренный сбор.
See, as a Я mom, my обсуждаю. responsibility was first to my children. Значит, и ее тоже пригласили. И я сказала, я как мать прежде всего отвечаю за моих детей. They need to feel safe in their own home. Они должны чувствовать себя безопасно в своем собственном доме. So if they're not safe, then that person will have to go. Если этого нет, значит посторонний человек, ему придется удалиться. We've had many people living with us all of my married life. У нас, знаете ли, много людей жило в в доме периодически всю мою брачную жизнь, семейную, у нас кто-нибудь был. And to do that, we always made our children first. И во всех ситуациях мы всегда детей ставили на первое место. I loved my friend. She's like a little sister to me. Я люблю мою подругу, она для меня как младшая сестра. But we do have responsibilities as head of our homes to make sure that everyone is feeling safe. Но помогая другим людям, мы помним, что мы, родители, прежде всего ответственны за детей, за их безопасность в собственном доме. These are all older kids, the youngest 16, and then there was an 18-year-old at home. Это дети, которым 16-18, они в родительском доме. They could take care of themselves. Они могут, конечно, о себе And they позаботиться. said, Mom, keep her. We love her. She's our aunt. Да, ну они, конечно, самостоятельные. Они мне сказали, мама, успокойся, все нормально, мы тоже любим, значит, твою подругу, мы не обижаемся. So I went out, we live in the woods, and I went out to look for her. А мы жили где-то там возле леса, и я вышла, чтобы найти ее. Она ушла из дома. And I told her, the kids and I have talked, and we want you to stay. Я ей сказала, мы с детьми поговорили и решили, что ты And I останешься can с give нами. you a hug now. А теперь я могу тебя обнять. She wanted to leave because Она- she didn't feel safe with herself. Она хотела уехать, потому что, она не чувствовала себя в безопасности, она была And she напряжена. said, why are you letting me stay? Why are you letting me Она stay? спрашивала, почему ты позволяешь мне остаться? And I told her it's because God loves her and so do we. То есть она вела себя вызывающе и так напрашивалась. И я ей сказала, потому что Бог любит тебя. So I made a safe place for our family, but now she also felt safe. Так что получилось, я разрулила, что и семейство чувствовало себя безопасно, и эта женщина тоже почувствовала себя See, there's безопасно. clear boundaries, but clear boundaries makes your family safe and them safe. То есть четкие границы, честность, откровенность, это помогает всегда всем понять, что And she lived with us another 3 years. происходит и что будет. И она с нами жила еще 3 года. We better get going. Мы продолжаем. So you want to have a safe place so they can process and Да. find their whole stories, be able to tell their whole stories. Чтобы осознать, осмыслить свою историю, нужно человеку предоставить безопасное место, чтобы он смог разговориться и проговорить свое прошлое. So, and my next thing was about talking about establishing the needs for boundaries. Следующее, о чем я хотела говорить, как раз поставить границы. Boundaries are important to help people feel safe. Необходимы границы людям по природе, чтобы они чувствовали себя в безопасности. One of the things that people in a flashback sometimes don't know where they lose sense of where they're at and the world. It kind of is blurred all together. They don't have a physical awareness of their bodies and they just have no... У человека в момент флешбэка нет ощущения реальности своего тела и пространства. То есть он не знает, где границы, какое-то иллюзорное состояние. And the more traumatized the person, И это еще больше травмирует человека. the more issues they have with this. То есть чем глубже его травма, тем сложнее ему границу реальности ощутить. So I have like little blankets I keep in my office. У меня, например, в офисе есть небольшие одеяла. And I wrap them around with a blanket. It helps them to feel where they are at, that they're in a cocoon almost. И я укрываю человека одеялом, это создает такие ощутимые границы, то есть создает ему... So depending where their Границы trauma is, if it's in their реальности. childhood, having stuffed animals nearby is also a great way. Еще в таком же плане может помочь игрушки мягкие. See,
a lot of people who are traumatized in war, a lot of people who joined the military, at least we found in America, already had childhood events that traumatized them earlier. Многие люди, которые вот в военной службе пережили психотравму, и когда исследовали, то они, оказывается, в детстве что-то пережили тоже. So a lot of guys, they get traumatized at war, but it triggers what happened to them as a small boy, and they'll have not only the feelings from this as a grown-up experiencing war, but then they'll have the feelings of the child who's had something similar. It's the way our brains work. You think you're mad about something, but what you're really mad about is something that happened years ago, and it connects your brain to it, and you have the feelings from here come up too. Когда новая уже травма во взрослом возрасте случается, то это может быть триггером той когда-то давней детской травмы. И получается, человек думает, что он, например, злится на что-то вот здесь, а на самом деле это его реакции с прошлого проявляются здесь. Remind them. Перекрест идет у мозга. Okay, the next thing is remind them that they need to give themselves some time to recover. Следующее, что нужно напоминать человеку, что им нужно время. Они сами должны дать себе время на выздоровление. Sometimes flashbacks can be really powerful, and it takes them time to transition from that experience. Иногда флешбэк может быть очень сильный и захватить человека, и нужно вот время, чтобы он вышел из состояния этого. When flashbacks are intense, a whole bunch of hormones are dropped into their bodies. It's released in their bodies. При сильном флешбеке происходят реакции в организме и выбрасывается большой выброс гормонов происходит. Including the fight and flight hormones. То в том числе гормоны драться или убегать. It takes time to dissipate. Те, которые заставляют организм действовать как в стрессовой ситуации. И для того, чтобы это состояние прошло, нужно, чтобы гормоны вышли из крови. A good way to, Нужно время. even when you're helping somebody and there's a traumatic experience or anything that, like a car crash or stuff, to do an aerobic exercise afterwards. Like a fast brisk walk or a quick run, because that helps you dissipate those hormones that have been dropped in your system. Some of those hormones, if they aren't processed right, they can cause cancers, migraines. It can set off a whole bunch of body issues. So helping to do an aerobic exercise that gets you breathing a little bit will help dissipate that. Вы себе возьмите тоже на заметку и для других, что если человек, который помогает кому-то, пережившему травму, или человек, который является свидетелем, например, катастрофы, какой-то аварии, чего-то, в его организме вырабатываются гормоны в этот момент. И ему полезно даже, чтобы избавиться от этих гормонов, сделать какие-то физические упражнения, что-то аэробику проделать, чтобы вот выплеснуть, чтобы организм как бы израсходовал, использовал это. Иначе как бы этот застой может привести даже к раковым заболеваниям впоследствии. So another thing you can do to help them is to inform them that flashbacks are important. Еще говорите, напоминайте человеку, что его флешбэк это важно. People often beat themselves up for having a flashback, like there's something weak about them. То есть мы помним, это нормальная, важная работа мозга идет. Иногда люди корят себя и очень подавляют из-за того, что с ними такое происходит. Они недовольны собой, считаются это слабостью. But it's an opportunity for someone to actually learn something about themselves. Напомните человеку, что это возможность узнать что-то о себе. See, flashbacks is a way that our body is telling us that maybe we're beginning to that it's important to remember, and it's important to process those events. And your body's saying you're ready to start processing it, but you're fighting it. То есть через флешбэк организм дает человеку понять, что нужно что-то проработать. В тот момент нужно помнить, нужно что-то осмыслить как-то. То есть
Не нужно этого бояться, не нужно избегать или подавлять это. Наоборот, нужно наружу это вывести. Another thing that you can do is help them to honor their event. Еще что можно помочь человеку с уважением относиться к его событиям в прошлом.